सब कुछ लिया करूं। सद्गुरु को सब अपना लेकर उससे सब कुछ लिया करूं। भाव कहे कुछ कहना है तो, भाव कहे कुछ कहना है, कुछ कहना है तो, कहना हो तो प्रेम की बातें किया करो। प्रेम ही सार है, प्रेम ही सार है, प्रेम ही सार है, प्रेम ही सार है। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। धन 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 है धन्य जन्म मोरा, आज मिले सागर से सरिता, आज मिले सागर से सरिता, अपने आप बुलायो मैंने जिसकी आश की मन में, आज इस दिन वो आयो मैंने जिसकी आश की मन में, आज इस दिन वो आयो मोरे मन की आस पुरायो, मोरे मन की आस पुरायो, मेहर दर्श दिखायो मैंने जिसकी आश की मन में, आज इस दिन वो आयो मैंने जिसकी आस की मन में, आज इस दिन वो आयो। देखत नैना हुए हैं बावरे, देखत नैना हुए हैं बावरे, आज अनूप सुख पायो, देखत नैना हुए हैं बावरे, आज अनूप सुख पायो, मोह लियो मन सुंदर मुख ने, मोह लियो मन सुंदर मुख ने, गयो सुध बुध बिसरायो मैंने जिसकी आस की मन में, आज इस दिन वो आयो मोरे मन की आस पुरायो, मोरे मन की आस पुरायो, मेहर दर्श दिखायो मैंने जिसकी आश की मन में, आज इस दिन वो आयो मैंने जिसकी आश की मन में, आज इस दिन वो आयो मोरे मन की आस पुरायो, मोरे मन की आस पुरायो, मेहर दर्श दिखायो मैंने जिसकी आश की मन में, आज इस दिन वो आयो। सच कही तोरी
महिमा सबने तेरो अंत न पायो। साच कही तोरी महिमा सबने तेरो अंत न पायो। ज्ञान से जान सके ना कोई, ज्ञान से जान सके ना कोई, प्रेम से सबने पायो। मैंने जिसकी आस की मन में, आज सो दिन वो आयो। मोरे मन की आस पुरायो, मोरे मन की आस पुरायो। मेहर दर्श दिखायो। मैंने जिसकी आस की मन में, आज दिन वो आयो। किस विध कहूँ मैं मोरे जिया में, आनंद नहीं समायो। किस विध कहूँ मैं मोरे जिया में, आनंद नहीं समायो। मधुसूदन कहे बार बार यही, मधुसूदन कहे बार बार यही, भाग बड़े मैं पायो। मैंने जिसकी आस की मन में, आज सो दिन वो आयो। मैंने जिसकी आस की मन में, आज सो दिन वो आयो। मोरे मन की आस पुरायो, मोरे मन की आस पुरायो। मेहर दर्श दिखायो। मैंने जिसकी आस की मन में, आज सो दिन वो आयो। अवतार मेहर बाबा की जय। एक और है चांस है, टाइम हो गया। अवतार मेहर बाबा की जय। मम्मे लवा ओ मेहर बाबा, मम्मे लवा ओ मेहर बाबा। कन्नीटा पादालु कडिगेमु बाबा, कन्नीटा पादालु कडिगेमु बाबा। मम्मे लवा ओ मेहर बाबा, मम्मे लवा ओ मेहर बाबा। इच्चोट कन्ना नी रूप में, इच्चोट कन्ना नी रूप में। ए नोट विन्ना नी नाम में, ए नोट विन्ना नी नाम में। मंगलकरमु मार्गमु चूपा, मंगलकरमु मार्गमु चूपा। महिलो वेलसिन शांति स्वरूपा, महिलो वेलसिन शांति स्वरूपा। मम्मे लवा ओ मेहर बाबा, कन्नीटा पादालु कडिगेमु बाबा। मम्मे लवा ओ मेहर बाबा। कन्नीटी केरटाल अलला तेरल निन्नु, कन्नीटी केरटाल अलला तेरल निन्नु।
కాంచలేకున్నాము కరుణించమన్నాము, కాంచలేకున్నాము కరుణించమన్నాము, తనువు మనసు అర్పించుచున్నాము, తనువు మనసు అర్పించుచున్నాము. అందుకో 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 బాబా, అందుకో 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 బాబా, మమ్మేలవా ఓ మేహరు బాబా, మమ్మేలవా ఓ మేహరు బాబా. కన్నీట పాదాలు కడిగేము బాబా, కన్నీట పాదాలు కడిగేము బాబా, మమ్మేలవా ఓ మేహరు బాబా. మాలో ఏదో వేదన, మాలో ఏదో వేదన, మాకేలా ఈ వింత శోధన, మాకేలా ఈ వింత శోధన. మనసారా చేసేము ఆరాధన, మనసారా చేసేము ఆరాధన, ఆనందముగా చేతు ఆత్మార్పణ, ఆనందముగా చేతు ఆత్మార్పణ. మమ్మేలవా ఓ మేహరు బాబా, మమ్మేలవా ఓ మేహరు బాబా. కన్నీట పాదాలు కడిగేము బాబా, కన్నీట పాదాలు కడిగేము బాబా, మమ్మేలవా ఓ మేహరు బాబా. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय. మనం 1956వ సంవత్సరం బాబా పాశ్చాత్య దేశ పర్యటన వివరాలు చదువుకుంటున్నాం. 1956 జూలై మాసంలో బాబా అమెరికాలో మర్టిల్ బీచ్లో ఉన్నారు. బాబా మర్టిల్ బీచ్లో 3 సందేశాలను డాన్ స్టీవెన్స్ ద్వారా చదివించారు. అందులో ద బైండింగ్ పాస్ట్, ద లా ఆఫ్ కర్మ, ఫ్రీడమ్ ఫ్రమ్ ఆపోజిట్స్, అంటే మనల్ని బంధనాలకు గురి చేసే గతం, కర్మశాసనం, అలాగే ఈ ద్వంద్వాల నుండి, ఈ వ్యతిరేకాల నుండి బయటపడడం. ఈ 3 సందేశాలను బాబా చదివించి ఆ మూడింటిని కూడా వివరించారు. చివరిగా ఆ చెప్పినటువంటి ఫ్రీడమ్ ఫ్రమ్ ఆపోజిట్స్, ఈ ద్వంద్వాల నుండి విముక్తి, స్వతంత్రం ఎలా పొందాలన్న విషయాన్ని చెబుతూ బాబా ఇలా అన్నారు: ఇఫ్ యూ కెన్ లవ్ మీ, లవ్ గాడ్, యువర్ లవ్ విల్ ఆల్వేస్ మేక్ యూ నో మీ. ఇఫ్ యూ కెన్ మేక్ అదర్స్ హ్యాపీ త్రూ యువర్ లవ్ వితౌట్ సీకింగ్ యువర్ ఓన్ హ్యాపీనెస్, యూ కెన్ ఫ్రీ యువర్ సెల్స్ ఫ్రమ్ దిస్ బాండేజ్. యూ కెన్ దెన్ ఫైండ్ మీ యాజ్ ఐ రియల్లీ యామ్. No sooner do you get the experience than you feel liberated and experience infinite bliss. ఇందులో బాబా ఏం చెప్తున్నారంటే, మీరు నన్ను ప్రేమించగలిగి, అలాగే భగవంతుణ్ణి ప్రేమించగలిగి, అలాగే మీ ప్రేమ అలా చేసినట్లయితే మీరు నన్ను తెలుసుకోగలరు. అంటే నన్ను ప్రేమించడం, ఆ భగవంతుణ్ణి ప్రేమించడం ద్వారా మీరు నన్ను తెలుసుకోగలరు. అలాగే ఇఫ్ యూ కెన్ మేక్ అదర్స్ హ్యాపీ త్రూ యువర్ లవ్, మీ ప్రేమ ద్వారా ఇతరులను ఆనందింపజేస్తే, ఇతరులను సంతోషింపజేస్తే, వితౌట్ సీకింగ్ యువర్ ఓన్ హ్యాపీనెస్, అంటే అందులో మీ యొక్క ఆనందం గురించి ఆలోచించకుండా ఇతరుల ఆనందం గురించి మాత్రమే ఆలోచిస్తూ ఇతరులను సంతోషపెట్టగలిగినట్లయితే మీరు ఈ బైండింగ్ ఆపోజిట్స్, ఏవైతే మనకు బంధనాలను గురి చేసే ఈ యొక్క ద్వంద్వం ఉందో, ఈ ద్వంద్వం నుండి బయటపడి ఆనందాన్ని పొందగలరు. అలాగే యూ కెన్ దెన్ ఫైండ్ మీ యాజ్ ఐ రియల్లీ యామ్, అలాగే నన్ను నిజంగా నేను ఏదైతే అయ్యి ఉన్నానో దాన్ని మీరు
నిజంగా తెలుసుకోవాలి అంటే మీరు నన్ను ప్రేమించాలి, అలాగే ఇతరులను ప్రేమించాలి, భగవంతుని ప్రేమించాలి, ఇతరులను ఆనందింపజేయాలి. ఆ ఆనందింపజేయడం అనేది ఎలా ఆనందింపజేయాలంటే మన సంతోషాన్ని కూడా పణంగా పెట్టి ఇతరులను ఆనందింపజేసినట్లయితే మనం ఈ బంధనాల నుండి బయటపడగలం, ఆనందాన్ని పొందగలం. నో సూనర్ డూ యూ గెట్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ దాన్ యూ ఫీల్ లిబరేటెడ్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ద ఇన్ఫినిట్ బ్లిస్. ఎప్పుడైతే నా యొక్క నిజస్వరూపాన్ని నువ్వు తెలుసుకుంటావో, ఆ అనుభవాన్ని ఎప్పుడైతే నువ్వు పొందుతావో వెంటనే నువ్వు విముక్తుడు అవుతావు, ఈ బంధనాల నుండి ముక్తిని పొందుతావు. అలాగే యూ ఎక్స్పీరియన్స్ ద ఇన్ఫినిట్ బ్లిస్ అన్నారు, అనంతమైనటువంటి ఆనందాన్ని కూడా నువ్వు అనుభవించగలవు అని చెప్పి బాబా చివరిగా ఈ సందేశాన్ని ఇచ్చారు. ఆ సందేశం ఇచ్చిన తర్వాత ఏం జరిగిందో చూద్దాం. బాబా దెన్ వాక్డ్ బ్రిస్క్లీ బ్యాక్ టు ది మెయిన్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సెంటర్. ద చిల్డ్రన్ వర్ ఆల్ ఇన్ ద బోట్ హౌస్ వెయిటింగ్ టు గో అవుట్ ఆన్ ద లేక్ ఇన్ ద బ్లాక్ వినీషియన్ గోండోలా. అయితే ఈ సందేశం ఇచ్చిన తర్వాత బాబా చాలా వేగంగా నడుచుకుంటూ పోయి ఆ మెరిటల్ బీచ్ సెంటర్ మధ్య భాగంలోకి వెళ్ళారు. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ కొంతమంది పిల్లలందరూ కూడా బాబా కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నారు. వాళ్ళు బాబా వస్తే వీళ్ళందరూ కలిసి అక్కడ మెరిటల్ బీచ్లో ఒక లేక్ ఉంటుంది, సరస్సు. ఆ సరస్సులో ఒక నల్లని బోటు ఉందన్నమాట. ఆ బోటు గుండా అందరం కలిసి వెళ్దామన్న తలంపుతో అక్కడ పిల్లలందరూ అక్కడ వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నారు. బాబా ఎంటర్డ్ ద బోట్ హౌస్ అండ్ కరాస్డ్ ఈచ్ చైల్డ్ లవింగ్లీ. ఆ బోట్ హౌస్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ మీరు ఆ పిక్చర్లో చూడొచ్చు, అక్కడ ఉన్నటువంటి మెరిటల్ బీచ్లో ఉన్న సరస్సు అది. అక్కడ దాన్ని బోట్ హౌస్ అంటే బోట్ ఎక్కడానికి ఆ మెట్లు అవి ఉన్నాయి కదా, అదనమాట. అక్కడ పిల్లలందరూ ఉంటే బాబా వెళ్ళి వాళ్ళ ఒక్కొక్కరిని ప్రేమగా వాళ్ళని తట్టారనమాట. బాబా స్టుడ్ ఆన్ ద గ్రాస్ విత్ ఎవ్రీ వన్ వాచింగ్ ద గోండోలియర్, వన్ ఆఫ్ ద బ్లాక్ హ్యాండీమెన్ అట్ ద సెంటర్ టుక్ ద చిల్డ్రన్ ఇన్ గ్రూప్ ఫర్ ఎ రైడ్. అయితే అక్కడ ఒక నల్లజాతి వ్యక్తి ఉన్నాడు, అక్కడ పనులన్నీ చూసుకునే వ్యక్తి అనమాట. ఆయన ఆ బోట్ని నడిపించే వ్యక్తిగా వ్యవహరిస్తున్నాడు. పిల్లలందరూ బృందాలుగా ఆ బోట్ ఎక్కుతూ ఉంటే ఆ వ్యక్తి ఆ బోట్లో వాళ్ళందరికీ షికారుకు తీసుకుంటూ వెళ్తూ ఉన్నాడు. ఫోటోలో చూస్తే బాబా అక్కడ ఆ బోట్ హౌస్ ప్రక్కన ఉన్నటువంటి ఆ చెట్టు దగ్గర ఆయన నిల్చొని వీళ్ళు చేస్తున్నటువంటి ఆ విహారాన్ని బాబా అలా గమనిస్తూ ఉన్నారు. అలాగే ఆ బోట్ హౌస్, అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ బోట్ని కూడా మనం ఈ పిక్చర్లో చూడొచ్చు. బాబా మౌంటెడ్ ద బ్రిక్ స్టెప్స్ అగైన్ అండ్ సాట్ డౌన్ ఆన్ ఎ వైట్ వుడ్ బెంచ్ అట్ క్లిఫ్స్ ఎడ్జ్. హీ బిగేన్ టాసింగ్ స్వీట్స్ టు ద క్రౌడ్ యాజ్ ప్రసాద్. అయితే ఈ పిల్లలందరూ ఆ బోట్ రైడ్ చేసిన తర్వాత బాబా మరలా ఆ సెంటర్లో అక్కడ కొన్ని మెట్లెక్కి అక్కడ ఒక వుడెన్ బెంచ్, చెక్కతో తయారు చేసినటువంటి ఒక బెంచ్ ఉంది. దానికి వైట్ కలర్ పెయింట్ కూడా వేసింది. ఆ ఫోటోలో మనం చూడొచ్చు. దాని మీద బాబా కూర్చొని అక్కడ ఉన్నటువంటి తన ప్రేమికులందరికీ కూడా బాబా ప్రసాదాన్ని ఇలా విసురుతూ ఉన్నారనమాట. ద స్వీట్స్ ర్యాన్ అవుట్ అండ్ కిటీ ర్యాన్ ఫర్ మోర్. అయితే ఆ రోజు ప్రసాదంగా తెచ్చినటువంటి ఆ మిఠాయిలు బాబా ఒక్కొక్కటిగా తీసి తన ప్రేమికులకి అలా ప్రేమతో ఇస్తూ ఉంటే వాళ్ళందరూ క్యాచ్ చేసి ఆ ప్రసాదాన్ని పడుతూ ఉన్నారు. కొంతసేపు అయ్యే సమయానికి అక్కడ పెట్టినటువంటి మిఠాయిలన్నీ కూడా ప్రసాదంగా పంచిపెట్టాల్సినటువంటి ఆ స్వీట్స్ అన్నీ అయిపోవడంతో ఆ వ్యవహారం అంతా చూస్తున్నటువంటి కిట్టి డేవి పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి మరికొన్ని స్వీట్స్ తెద్దామని చెప్పేసి ఆమె లోపలికి పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళింది. విత్ ఎ లవింగ్ స్మైల్ బాబా డ్రాప్డ్ ఏ క్యాండీ ఇంటూ హ్యారీ కెన్మోర్స్ ఓపెన్ పామ్. అలాగే హ్యారీ కెన్మోర్, ఈయన గురించి మనం గతంలో కూడా చెప్పుకున్నాం. ఈయన కైరో ప్రాక్టీషియన్, అంటే ఈ నరాలకు సంబంధించినటువంటి వైద్యుడు అనమాట. ఎవరైనా యాక్సిడెంట్స్ అవి ఇవి అయితే దాని నుంచి ఉపశమనం కోసం కొన్ని మసాజింగ్ టెక్నిక్స్ వాడి దాని నుండి ఆయన చికిత్స చేస్తూ వాళ్ళకు ఉపశమనం కలిగిస్తూ ఉంటాడు. అయితే ఈ హ్యారీ కెన్మోర్ ఆ రోజు ఆ దర్శన కార్యక్రమంలో ఉన్నాడు. ఆయన బాబా ముందు చేయి చాచగానే ఆయన చేతిలో బాబా ప్రసాదం పెట్టారు. At 6:30 p.m., Baba retired to his house for the night. Before leaving, he said, సరిగ్గా సాయంత్రం 6:30 అయింది. బాబా ఈ ప్రసాద వితరణ కార్యక్రమాన్ని పూర్తి చేసుకుని 6:30 గంటలకి ఆయన తిరిగి బాబా హౌస్లోకి వెళ్ళిపోయారు విశ్రమించడానికి. అయితే వెళ్ళే ముందు బాబా ఒక మాట అన్నారు, అదేంటో చూద్దాం. He said, I will walk with you, I will talk with you, I will play with you. But I want you to remember that I am the highest of the high. అయితే ఆ రోజు మనం అక్కడ జరిగినటువంటి
విషయాలన్నీ చూసుకుంటూ ఆయన సరదాగా ప్రేమికులతో గడుపుతూ ఉన్నారు. ఈ పిల్లలతో కలిసి బోట్ షికారు వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటే వాటిని అన్నింటినీ చూసి చాలా ఆనందించారు. ఆ తర్వాత వీళ్ళందరికీ ప్రసాదాన్ని విసురుతూ కూడా వినోదంగా ఉల్లాసంగా గడుపుతున్నటువంటి తతంగం కనిపిస్తూ ఉంది. బాబా దాన్ని ఉద్దేశిస్తూ ఇలా అన్నారనమాట, ఐ విల్ వాక్ విత్ యూ. నేను మీతో నడుస్తూ ఉంటాను, మీతో మాట్లాడుతూ ఉంటాను, అలాగే మీతో ఆటలాడుతూ ఉంటాను. కానీ ఒక్క విషయం మాత్రం గుర్తుంచుకోండి, దట్ ఐ ఆమ్ ది హైయెస్ట్ ఆఫ్ ది హై, నేను ఉన్నతోన్నతుడను అన్న విషయాన్ని మాత్రం మర్చిపోకండి అని బాబా వాళ్ళందరికీ గుర్తు చేశారు. On Friday morning 27th July 1956, Baba had an early breakfast because the television film crew was scheduled to arrive shortly. ఆ మరుసటి రోజు 27 జూలై 1956 నాడు బాబా పొద్దున్నే కొంచెం ఎర్లీగానే తన బ్రేక్ఫాస్ట్ని ముగించారు. ఎందుకు అంటే ఆ రోజు కార్యక్రమంలో అమెరికాలో ఉన్నటువంటి సుప్రసిద్ధమైనటువంటి టెలివిజన్ ఛానల్స్, టీవీ ఛానల్స్ వాళ్ళందరూ కూడా రాబోతూ ఉన్నారనమాట. అక్కడ జరిగే ఆ విషయాలన్నింటినీ కూడా షూట్ చేసేందుకు వాళ్ళు ఆ రోజు రాబోతూ ఉన్నారు. కాబట్టి ఆ రోజు బాబా కొంచెం ఎర్లీగానే తన బ్రేక్ఫాస్ట్ను ముగించారు. హీ ఆల్సో హ్యాడ్ ఎ ఫ్యూ ప్రైవేట్ ఇంటర్వ్యూస్, ద ఫస్ట్ విత్ మైఖేల్ అండ్ యాన్ కోహ్నౌ ఆఫ్ న్యూయార్క్ సిటీ. అయితే ఈ టెలివిజన్ వాళ్ళు రికార్డ్ చేసుకోవడానికి, వాళ్ళు షూట్ చేయడానికి వచ్చే ముందు బాబా కొన్ని ప్రైవేట్ ఇంటర్వ్యూస్ కూడా ఇచ్చారు. అందులో ముఖ్యంగా బాబా కలిసినటువంటి వాళ్ళు ఎవరంటే మైఖేల్ అండ్ యాన్, వీళ్ళిద్దరినీ ముందు కలిశారు. బాబా ఆస్క్డ్ మైఖేల్, డూ యూ యాక్సెప్ట్ మీ యాజ్ యువర్ మాస్టర్? బాబా ఈ మైఖేల్ యాన్ వీళ్ళిద్దరూ రాగానే వాళ్ళిద్దరికీ ప్రైవేట్గా ఇంటర్వ్యూ ఇస్తూ ఇలా అడిగారనమాట మైఖేల్ని, నువ్వు నన్ను గురువుగా అంగీకరిస్తూ ఉన్నావా మైఖేల్ అని చెప్పి మైఖేల్ని ప్రశ్నించారు. మైఖేల్ రిప్లైడ్, మై మైండ్ యాక్సెప్ట్స్ యూ. వెంటనే మైఖేల్ ఏం చెప్పాడంటే, బాబా నా మనస్సు నిన్ను గురువుగా అంగీకరిస్తుంది బాబా అని చెప్పి ఆయన సమాధానం చెప్పాడు. బాబా ఎక్స్ప్లెయిన్ టు హిమ్, లవ్ డీప్ డౌన్ ఈజ్ కామ్ లైక్ ద డెప్త్ ఆఫ్ ది ఓషన్, షాలో వాటర్ షో డిస్టర్బెన్స్ ఆన్ ద సర్ఫేస్. వెంటనే బాబా ఇలా వివరించారనమాట, లవ్, ప్రేమ అనేది చాలా లోతుగా నిగూఢంగా ఉంటుంది. ఆ నిగూఢమైనటువంటి ప్రేమ యొక్క స్వభావం ఎలాంటిది అంటే, ఇట్ ఈస్ కామ్ లైక్ ద డెప్త్ ఆఫ్ ది ఓషన్. మహాసముద్రంలోని నీటిని చూస్తే మనం గమనిస్తే మహాసాగరంలో ఆ లోపల ఆ డెప్త్ లోపలికి వెళ్తూ ఉంటే నీరు చాలా స్టడీగా కామ్గా ఉంటుంది, చాలా నిశ్చలంగా ఉంటుంది. షాలో వాటర్ షో డిస్టర్బెన్స్ ఆన్ ద సర్ఫేస్. అదే కాకుండా లోపల ఉన్న నీరు కాకుండా బయట సర్ఫేస్ మీద, ఉపరితలం మీద ఉండే నీటిని, మహాసాగరంలో ఉన్న నీటిని గమనిస్తే ఉపరితలం మీద ఉండే నీరు మాత్రం ఎప్పుడూ శబ్దం చేస్తూ అలల రూపంలో, ఈ కెరటాల రూపంలో సౌండ్స్ చేస్తూ ఉంటుంది. కానీ ప్రేమ మాత్రం ఈ సముద్ర గర్భంలో ఉన్నటువంటి నీరు వలె నిశ్చలంగా ఉంటుంది అని బాబా మైఖేల్తో చెప్పారు. శామ్ కోహెన్, who it seems had not seen Baba since 1937 in Cairns, met with him that morning. అయితే ఆ రోజు ఈ టెలివిజన్ వాళ్ళు షూట్ చేయడానికి రావడానికి ముందు కొన్ని పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూస్ అయ్యాయి కదా, అందులో భాగంగా ముందు మైఖేల్ అండ్ వీళ్ళిద్దరూ బాబాను కలిశారు. ఆ తర్వాత శామ్ కోహెన్ అని చెప్పేసి ఆయన 1937 సంవత్సరంలో కేన్స్, ఇది ఫ్రాన్స్లో ఉంది, అక్కడ బాబాని మొట్టమొదటిసారిగా కలవడం జరిగింది. అయితే ఈ శామ్ కోహెన్ 1937లో బాబాను దర్శించుకున్న తర్వాత ఇన్ని సంవత్సరాల వరకు, అంటే దాదాపు 19 ఏళ్ల వరకు కూడా బాబాను దర్శించుకోలేదు. ఆ వ్యక్తి ఆ రోజు మర్టిల్ బీచ్కి రావడం జరిగింది. బాబా టోల్డ్ శామ్ టు బిగిన్ రిపీటింగ్ హిజ్ నేమ్ ఎట్ మిడ్ నైట్ ఆఫ్టర్ బాబా లెఫ్ట్ మర్టిల్ బీచ్. అయితే ఈ శామ్కి బాబా ఒక ఆదేశం ఇచ్చారు. అదేమిటి అంటే, నువ్వు మర్టిల్ బీచ్ వదిలి వెళ్ళిన తర్వాత ప్రతిరోజు అర్ధరాత్రి నా నామాన్ని తీసుకో అని చెప్పి బాబా శామ్ కోహెన్కి ఆదేశం ఇచ్చారు. One of those who met Baba for the first time was a lawyer from Washington, D.C. named Edward Ned Foote, 47. Ned had come to know of Baba through his wife Dorothea, also 47, who had learnt about Baba in 1954 from Ivy. అయితే ఆ రోజు కలిసినటువంటి మరొక దంపతులు ఎవరు అంటే, అందులో ముఖ్యంగా ఆ వ్యక్తి పేరు ఏంటంటే ఎడ్వర్డ్ నెడ్. ఆయన వాషింగ్టన్ డీసీ నుండి బాబాను దర్శించుకోవడానికి వచ్చాడు. వృత్తిరీత్యా ఆయన ఒక లాయర్.
ఆయనకి 47 ఏళ్ళ వయసు. అయితే ఆయనకి బాబా గురించి ఎలా తెలిసింది అంటే, ఈ ఎడ్వర్డ్ నెడ్ యొక్క భార్య డరోతియా ద్వారా ఆయన మెహర్ బాబా గురించి తెలుసుకున్నాడు. ఆమె వయసు కూడా 47 ఏళ్ళు. అయితే ఆమెకు బాబా గురించి ఎలా తెలిసింది అంటే, ఆమె 1954 సంవత్సరంలో ఐవిఓ డ్యూస్ ద్వారా మెహర్ బాబా గురించి మొట్టమొదటిసారిగా విన్నది. ఐవీస్ హస్బెండ్ టెర్రీ అండ్ నెడ్ వర్ హ్యావింగ్ ఎ బిజినెస్ మీటింగ్ దెన్ అండ్ సో ద వైఫ్స్ వర్ టాకింగ్ అంటిల్ దే ఫినిష్డ్. అయితే ఆమె బాబా గురించి ఎలా తెలుసుకున్నారో ఇక్కడ వివరిస్తున్నారు. ఈ ఐవిఓ డ్యూస్ మనందరికీ తెలుసు. బాబా ఆదేశం మేరకు ఆమె సూఫిజం రీఓరియంటెడ్ అనే సంస్థకు ఆమె హెడ్గా వ్యవహరిస్తుంది. ఈ ఐవిఓ డ్యూస్ యొక్క హస్బెండ్ టెర్రీ, ఆయన అలాగే ఈ లాయర్ నెడ్, వీళ్ళిద్దరూ కూడా ఒక బిజినెస్ వ్యవహారానికి సంబంధించి వాళ్ళిద్దరూ ఒక ప్లేసులో కలిసి మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నారు. వాళ్ళిద్దరూ బిజినెస్ విషయాలు మాట్లాడుకుంటూ ఉంటే వాళ్ళిద్దరు భార్యలు ఐవి అలాగే ఈ డరోతియా వీళ్ళిద్దరూ కలిసి ప్రక్కన కూర్చొని వీళ్ళేదో మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నారనమాట. భర్తలు ఆ బిజినెస్ వ్యవహారాలు మాట్లాడుతుంటే భార్యలు ఇలా మాట్లాడుకుంటూ ఉండి కొన్ని విషయాలు మాట్లాడుకుంటూ ఉండగా వాళ్ళ మధ్యకి మెహర్ బాబా ప్రస్తావన ఎలా వచ్చిందో ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. Dorothea had been looking for a master since 1944 and was intrigued by what Ivy told her of Baba. అయితే ఈ డరోతియా 1944 సంవత్సరం నుండి కూడా, ఇదంతా 54లో జరుగుతుంది, అంటే 10 ఏళ్ల క్రితం నుండి కూడా ఆమె ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో ఒక గురువు గురించి అన్వేషిస్తూ ఉంది. ఆ అన్వేషణలో భాగంగా వీళ్ళు ఆధ్యాత్మికపరమైనటువంటి విషయాలు మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నారు. ఐవిఓ డ్యూస్ మెహర్ బాబాకు సంబంధించి కొన్ని విషయాలు చెప్పిందనమాట. చెప్పగానే ఈమెలో మెహర్ బాబాను గురించి విషయాలు ఇంకా తెలుసుకోవాలన్న ఆసక్తి బాగా పెరిగింది. షీ హ్యాడ్ డ్రివెన్ డౌన్ టు మెటల్ బీచ్ ఫ్రమ్ వాషింగ్టన్ విత్ పెగ్గీ అండ్ యాండీ మూయిర్ అండ్ 11 అదర్స్ సూఫీస్. నెడ్ వాజ్ కన్సర్న్డ్ అబౌట్ హెర్ ఇన్వాల్వ్మెంట్, బట్ వెన్ షీ ఫోన్డ్ హిమ్ ఫ్రమ్ ద సెంటర్ హీ కన్సెంటెడ్ టు కమ్ డౌన్ అండ్ మీట్ బాబా ఫర్ హిమ్సెల్ఫ్. అయితే అలా బాబా గురించి మొట్టమొదటిసారిగా డరోతియా తెలుసుకుంది ఐవిఓ డ్యూస్ ద్వారా. తెలుసుకున్న తర్వాత బాబా ఇలా మెరిటల్ బీచ్ వస్తున్నారు, అక్కడ ఉంటున్నారు, ఆయన ఎలా అయినా కలవాలి అని చెప్పేసి ఆమె వాషింగ్టన్ డీసీ నుండి బయలుదేరి మెరిటల్ బీచ్కి వచ్చింది. ఆమెతో పాటు పెగ్గీ మూయర్, యాండీ మూయర్ అని చెప్పేసి వీళ్ళిద్దరూ, అలాగే మరో 11 మంది సూఫీస్, వీళ్ళందరూ కూడా బాబాను దర్శించుకోవడానికి వచ్చారు. అయితే ఈమె బాబాను దర్శించుకోవడానికి వస్తుందన్న సంగతి తెలుసుకున్నటువంటి ఆమె భర్త నెడ్ కొంచెం ఏంటి ఈమె ఎలా వెళ్తుంది, ఈ రకంగా ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది అని కొంచెం సంకోచించాడు. కానీ ఆమె మెరిటల్ బీచ్ వెళ్ళి తన భర్తకు ఫోన్ చేసిందనమాట. నేను ఇలాగా సెంటర్లో వచ్చాను బాబాను దర్శించుకోవడానికి అనగానే తన అంగీకారాన్ని కూడా ఆయన తెలిపి ఆయన కూడా అక్కడికి వచ్చాడు. ఆన్ ఎంటరింగ్ ద లగూన్ క్యాబిన్, నెడ్ లుక్డ్ స్ట్రైట్ ఇన్ టు బాబాస్ ఐస్ అండ్ ఇన్స్టెంట్లీ న్యూ హూ హీ వాజ్. బాబా పుట్ ఏ నట్ ఇన్ టు హిజ్ మౌత్ యాజ్ ప్రసాద్. అలా వీళ్ళిద్దరూ ఎలా మెటల్ బీచ్ వచ్చారో ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎంతవరకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. అయితే బాబాని చూసిన వెంటనే ఏం జరిగిందో ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. ఈ నెడ్ అలాగే డరోతియా ఈ దంపతులు ఇరువురు కూడా బాబాను దర్శించుకోవడానికి వెళ్ళగానే బాబా అప్పటికి లగూన్ క్యాబిన్లో ఉన్నారు. క్యాబిన్లోకి వెళ్ళగానే ఈ నెడ్ డైరెక్ట్గా బాబా కళ్ళల్లోకి చూశాడు. ఆయన కళ్ళల్లోకి చూడగానే ఆ క్షణమే ఆయనకి తెలిసింది ఏమిటి అంటే మెహర్ బాబా ఎవరో అన్న విషయం ఈయనకి హృదయంలో బహిర్గతమైంది. బాబా వెంటనే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక నట్టుని తీసుకొని ఈయన నోట్లో పెట్టి ప్రసాదంగా ఇచ్చారనమాట. అనదర్ మ్యారీడ్ కపుల్ మీటింగ్ బాబా ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం వాజ్ మార్విన్ అండ్ జీన్ క్యాంపెన్ ఆఫ్ చికాగో. మార్విన్ 38 had joined Sufism reoriented after becoming associated with Don Stevens in 1949. అలా బాబాను ఆ రోజు దర్శించుకోవడానికి వచ్చినటువంటి వాళ్ళ మరొక దంపతులు కూడా ఉన్నారు. వాళ్ళు ఎవరు అంటే మార్విన్ అండ్ జీన్, వీళ్ళిద్దరూ అనమాట. వాళ్ళు చికాగో నుండి బాబాను దర్శించుకోవడానికి వచ్చారు. మార్విన్కి 38 ఏళ్ల వయసు. ఆయన సూఫిజం రీఓరియంటెడ్లో సభ్యుడిగా ఉన్నాడు. డాన్ స్టీవెన్స్ని మొట్టమొదటిసారిగా ఆయన కలిసిన తర్వాత డాన్ స్టీవెన్స్తో బాగా ఆయనకి ఈ స్నేహం పెరిగి 1949 సంవత్సరంలోనే ఈ సూఫిజం గ్రూప్తో బాగా అసోసియేట్ అయ్యి ఉన్నాడు. జీనీ టూ వాజ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ స్పిరిచువాలిటీ ఆల్దో షీ నెవర్ జాయిన్ ద సూఫీ ఆర్డర్. అయితే ఈ మార్విన్ వీళ్ళిద్దరూ దంపతుల్లో భర్త ఈ సూఫీ గ్రూప్లో జాయిన్ అయ్యి వాళ్ళతో అసోసియేట్ అయ్యి వెళ్తూ ఉన్నాడు, కానీ భార్య
ఆమెకు ఆధ్యాత్మికపరమైనటువంటి ఆసక్తి ఉన్నా సరే సూఫీ గ్రూప్లో చేరకుండానే తన యొక్క ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణాన్ని చేస్తూ ఉంది. బోత్ వర్ డీప్లీ డ్రాన్ టు బాబా అండ్ బికేమ్ డెడికేటెడ్ టు హిస్ కాజ్. అయితే ఈ దంపతులు ఇరువురు కూడా బాబా పట్ల ఎంతగానో ఆకర్షితులయ్యి బాబా యొక్క సేవలో తమ జీవితాన్ని అంకితం చేశారు. మనం ఆ ఫోటోలో చూడొచ్చు. యువతలో కనిపిస్తున్నటువంటి వ్యక్తి మ్యార్విన్, ఆ చివరన ఉన్నటువంటి ఆమె జీన్. వాళ్ళిద్దరు దంపతులు అనమాట. డ్యూరింగ్ ద 2 days స్టే అట్ ద సెంటర్ దే మెట్ బాబా ఇన్ ద లగూన్ క్యాబిన్ విత్ ఐవి. అయితే వాళ్ళు ఆ రోజు బాబాను దర్శించుకోవడానికి వచ్చారు. 2 రోజుల పాటు ఈ యొక్క మటిల్ బీచ్ సెంటర్లో ఉన్నారు. సెంటర్లో ఉన్న సమయంలో బాబా లగూన్ క్యాబిన్లో ఉండగా ఐవీఓ డ్యూస్తో పాటు వీళ్ళు దంపతులు ఇరువురు వెళ్ళి బాబాను దర్శించుకున్నారు. మ్యార్విన్ తన యొక్క అనుభవాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నాడనమాట. యాజ్ వీ వాక్డ్ ఇన్ టు బాబాస్ ప్రెజెన్స్ అండ్ నెల్ట్ అట్ హిస్ ఫీట్, a tremendous force literally struck me in the solar plexus. Then a warm glow flowed out through all parts of my body. Afterwards came tears and a great feeling of peace and contentment that lingered long even after we left Baba's physical presence. అయితే మ్యార్విన్ ఆ భర్త బాబాను చూడగానే ఆయనకు కలిగినటువంటి అనుభవాన్ని ఇక్కడ ప్రస్తావిస్తూ ఇలా చెప్తూ ఉన్నాడనమాట. ఆ రోజు మేము బాబాను దర్శించుకోవడానికి లగూన్ క్యాబిన్లో బాబా కూర్చొని ఉన్నారు. ఆయన దర్శించుకోవడానికి మేము వెళ్ళాం. అలా నడుచుకుంటూ వెళ్ళి బాబా యొక్క సమక్షంలో ఆయన ఎదురుగా నిలబడి మోకాళ్ళపై మేము వంగి ఆయనకి నమస్కరించాం. వెంటనే ఏం జరిగిందంటే ఆయన నుండి ఒక తీవ్రమైనటువంటి, ఒక చెప్పలేనటువంటి మహాద్భుతమైనటువంటి శక్తి వచ్చి అది అక్షరాల నా ఉదర భాగంలో ఉన్నటువంటి నాడీ కేంద్రాన్ని తాకింది అన్నట్టుగా నాకు అనిపించింది. ఆ శక్తి అక్కడి నుండి మొదలుకొని నాడీ కేంద్రంలో ఆ తగిలినటువంటి శక్తి మొదలుకొని నా శరీరం అంతా కూడా, నా శరీరంలో ఉన్న ప్రతి అంగాన్ని కూడా ఆ శక్తి తాకింది. ఆ రకమైనటువంటి అనుభవం నాకు కలిగింది అని ఆ మ్యార్విన్ చెబుతూ ఉన్నాడు. ఆ తర్వాత ఆయనకి తెలియకుండానే కళ్ళల్లో నుండి అశ్రువులు అలా వస్తూ ఉన్నాయంట. బాబాను కలిసిన వెంటనే ఆయనకి కలిగినటువంటి గొప్ప శాంతి అలాగే సంతృప్తి కూడా చాలా కాలం పాటు ఉన్నాయి. ఈవెన్ ఆఫ్టర్ వీ లెఫ్ట్ బాబాస్ ఫిజికల్ ప్రెజెన్స్. అంటే ఆయన దగ్గర, ఆయన సమక్షంలో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే బహుశా ఆ శాంతి అలాగే ఆ ప్రశాంతత, ఆ సంతృప్తి ఉందని అనుకుంటున్నారేమో. కాదు, ఆయన భౌతికంగా ఆయన నుండి దూరంగా వెళ్ళినప్పటికీ కూడా చాలా కాలం పాటు మాలో ఉన్నటువంటి ఆ శాంతి అలాగే ఆ ప్రశాంతత, ఆ కంటెంట్మెంట్, ఆ సంతృప్తి ఏదైతే ఉందో అది చాలా కాలం పాటు కొనసాగాయి అని చెప్పి మ్యార్విన్ బాబాను కలిసినటువంటి తన అనుభవాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నాడు. At their request, Kitty arranged a private interview with Muirs. Peggy wanted very much to learn from Baba whether they should continue their work as Sufi preceptors. అయితే ఇప్పుడు మనం చెప్పుకుంటున్నది ఏమిటి, బాబా ఆ రోజు ఈ టెలివిజన్ వాళ్ళందరికీ షూట్కి వెళ్ళడానికి ముందు ప్రైవేట్ ఇంటర్వ్యూస్ ఇస్తూ ఉన్నారు. అందులో భాగంగా ఈ పాశ్చాత్యులు కొంతమంది వచ్చి బాబాను కలుస్తూ ఉన్నారు. అలా కలిసినటువంటి వాళ్ళు ఈ సూఫీ గ్రూప్కి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు చాలామంది వచ్చారు. ఈ ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నటువంటి ఈ మ్యార్విన్ దంపతులు కానీ, ఆ తర్వాత అంతకుముందు చెప్పుకున్నటువంటి డరోతియా, ఈ నెడ్, వీళ్ళే కాకుండా ఆ రోజు మరికొంతమంది యాండీ మూయర్ అలాగే పెగ్గీ మూయర్ అని చెప్పేసి వీళ్ళు కూడా బాబాను దర్శించుకోవడానికి వచ్చారు. అయితే వీళ్ళు ముందుగానే కిట్టి డేవితో అన్నారు, మేము బాబాను పర్సనల్గా కలిసి కొన్ని ప్రశ్నలు వేద్దాం అనుకుంటున్నాం అని. అయితే కిట్టి డేవి బాబా యొక్క అనుమతి తీసుకోగానే వాళ్ళు బాబా దగ్గరికి వచ్చారు. ఎందుకు అంటే అందులో ముఖ్యంగా ఈ పెగ్గీ అనే ఆమె బాబా దగ్గర ఒక విషయం తెలుసుకోవాలనుకుంటుంది. ఏమిటి అంటే వీళ్ళు సూఫీ గ్రూప్లో భాగంగా ఉన్నారు. ఈ సూఫీ ఆర్డర్లో ఏంటంటే కొంతమంది వాళ్ళకి ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క డ్యూటీ ఇవ్వబడుతుంది. అందులో కొంతమంది ప్రిసెప్టర్స్గా అంటే టీచర్స్గా వాళ్ళు అసలు సూఫీ ఆర్డర్లో వాళ్ళు చెప్పే టీచింగ్స్ ఏ రకంగా ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు ఎదుటి వాళ్ళకి చెప్పే టీచర్స్ బాధ్యత వాళ్ళకి ఇవ్వబడుతుందన్నమాట. అయితే మేము నిజంగా ఈ వర్క్ని కంటిన్యూ చేయాలా లేదా అని బాబాను అడగాలి అని చెప్పి ఆమె కిట్టి డేవితో, అంటే కిట్టి డేవి బాబాతో ఒక ప్రైవేట్ ఎంట్రీ అరేంజ్ చేసిందనమాట. అట్ ద లగూన్ క్యాబిన్, బాబాస్ చైర్ వాజ్ పొజిషన్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద క్యాబిన్. దేర్ వాజ్ జస్ట్ రూమ్ ఎనఫ్ ఫర్ దెమ్ టు నీల్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ హిమ్. లగూన్ క్యాబిన్లో బాబా కూర్చున్నారు. అయితే అక్కడ ఆ వాతావరణాన్ని ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉన్నారు. బాబా కూర్చుంటే ఆయన ముందు కేవలం ఒక వ్యక్తి వచ్చి
ఆ నీల్ డౌన్ అవడానికి మోకాళ్ళ మీద కూర్చుని ఆయనకి నమస్కరించడానికి ఎంత ప్రదేశం అయితే ఉండాలో అంత మాత్రమే ఉందన్నమాట. దెర్ వాజ్ జస్ట్ రూమ్ ఇనఫ్ ఫర్ దెమ్ టు నీల్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ దెమ్. ఆ మాత్రం ప్లేసే ఉంది. వీళ్ళిద్దరు దంపతులు ఇరువురు బాబా ముందుకు వెళ్ళారు. బోత్ వర్ క్రయింగ్ అండ్ ఆల్మోస్ట్ ఇన్కొహరెంట్, బట్ బాబా న్యూ వాట్ దే వాంటెడ్ టు నో. అయితే ఈ దంపతులు ఇరువురు వెళ్ళారు. వెళ్ళిన తర్వాత బాబాను దర్శించుకొని అలా ఏడుస్తూ ఉన్నారు. అలా ఎందుకు ఏడుస్తున్నారో చూడడానికి చాలా అసంబద్ధంగా ఉందన్నమాట, ఎందుకు అలా ఏడుస్తూ ఉన్నారు అని. కానీ బాబాకు మాత్రం తెలుసు వాళ్ళు ఎందుకు అలా రోధిస్తూ ఉన్నారు అని. హీ ఆస్క్డ్ దెమ్ వాట్ డస్ ఐవి సే అబౌట్ దేర్ వర్క్. ఎందుకు వాళ్ళు బాధపడుతూ ఏడుస్తున్నారని బాబాని ఈ ప్రశ్న వేయాలి. మేము ప్రిసెప్టర్స్గా అంటే టీచర్స్గా గురువులుగా బోధిస్తూ ఉన్నాం, దాన్ని కంటిన్యూ చేయాలా వద్దా అని వాళ్ళు బాబాని ప్రశ్నిద్దాం అనుకుంటున్నారు. వాళ్ళు అడగకముందే అలా ఏడుస్తూ ఉంటే బాబాకు అర్థమైంది. వెంటనే బాబానే కల్పించుకొని ఇంతకీ ఐవీఓ డ్యూస్ ఏమన్నది ఈ విషయం గురించి అని అన్నారు. ఐవీఓ డ్యూస్ ఏమనడం ఏంటి అంటే అప్పటికి ఈ సూఫిజం రీఓరియంటెడ్ మొత్తానికి హెడ్గా ఐవీఓ డ్యూస్ ఉందన్నమాట. బాబా ఆదేశం మేరకు ఆమె డ్యూసే దానికి హెడ్గా ఉంది. కాబట్టి వెంటనే బాబా అన్నారు ఇంతకీ ఐవీఓ డ్యూస్ ఆ విషయం గురించి ఏమంది అని చెప్పి వాళ్ళిద్దరిని ప్రశ్నించగానే వాళ్ళు ఇలా సమాధానం చెప్పారు. దే రిప్లైడ్, వీ ఫీల్ ఇట్ ఈస్ వాట్ షీ వాంట్స్ అస్ టు డూ. బాబా మేము అనుకుంటున్నాం బహుశా మా నుండి ఈ రకమైనటువంటి డ్యూటీనే ఆమె ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుందేమో, మేము ఇలా ప్రిసెప్టర్స్గా అంటే ఈ బోధకులుగా ఉండే డ్యూటీనే మా నుండి ఆమె ఆశిస్తుందని మేము అనుకుంటూ ఉన్నాం బాబా అని సమాధానం చెప్పారు. బాబా పుట్ హీస్ రైట్ హ్యాండ్ ఆన్ పెగ్గీస్ హెడ్ అండ్ హీస్ లెఫ్ట్ ఆన్ యాండీస్ హెడ్ అండ్ సెడ్ డూ ఇట్ టుగెదర్. అయితే వెంటనే బాబా వీళ్ళిద్దరూ బాబా ముందు మోకరిల్లారు కదా, తన ఎడం చేతిని తీసుకొని ఈ పెగ్గీ తల మీద, తన కుడి చేతిని యాండీ తల మీద వేసి సరే ఇద్దరూ కలిసి మీ యొక్క డ్యూటీని కలిసి చేయండి అని చెప్పి బాబా అన్నారు. ఆన్ హీస్ వే టు ద కిచెన్ బాబా ఆస్క్డ్ ఎడిల్, బిల్లీ, బెరిల్ అండ్ ఫిలిస్. అండ్ ఫిలిస్ హ్యాడ్ రిటర్న్ ఎట్ టు మెహరా అండ్ ద అదర్ ఉమెన్ మండలి ఇన్ ఇండియా. అది అయితే అక్కడ అలా ప్రైవేట్ ఇంటర్వ్యూస్ ఇచ్చిన తర్వాత బాబా ఇంకా ఈ లగూన్ క్యాబిన్ని విడిచి కిచెన్ వైపు వెళ్తూ ఉన్నారు. కిచెన్ వైపు వెళ్తూ ఉండగా ఈ కార్యక్రమంలో ఉన్నటువంటి ఈ ఎడిల్, బిల్లీ, బెరిల్, ఫిలిస్ వీళ్ళు నలుగురు కూడా అక్కడ ఈ మర్టిల్ బీచ్లో వ్యవహారాలన్నింటినీ చూస్తూ బాబా యొక్క ట్రిప్ని అమెరికాలో ఆయన కాలు పెట్టినప్పటి నుండి కూడా ఆయన ట్రిప్లో ఆయనతో పాటు ఫాలో అవుతున్నటువంటి ఈ మహిళలు అనమాట. ఈ నలుగురు స్త్రీలని బాబా అడుగుతూ ఉన్నారు, ఇండియాలో ఉన్నటువంటి మెహరాకి అలాగే ఆ మిగిలినటువంటి స్త్రీ మండలి సభ్యులకి మీరు లెటర్ రాశారా అని చెప్పి బాబా అడిగారు అనమాట. అగైన్ హీ స్టాప్డ్ బై ద బోట్ హౌస్ అండ్ ఆస్క్డ్ హెరాల్డ్ రెడ్ ఇఫ్ హీ హ్యాడ్ స్లెప్ట్ వెల్. అలాగే అలా అడిగిన తర్వాత ఇంకా నడుచుకుంటూ వెళ్ళి బోట్ హౌస్ దగ్గర ఆగి హెరాల్డ్ రెడ్ అని చెప్పేసి మనం అంతకు ముందే చెప్పుకున్నాం, వర్జీనియా రెడ్ అని చెప్పి ఆమె గర్భంతో ఉంది, ఆ విషయం కూడా ఆమెకు తెలియదు, బాబానే తెలియపరిచారు అని. అలాగే వాళ్ళకి పుట్టబోయే బిడ్డను కూడా నేను మీకు ఇస్తున్నటువంటి ప్రసాదం అని కూడా బాబా అన్నారు. అలాగే ఆ భర్త హెరాల్డ్ రెడ్ని బాబా అన్నారు, నీ భార్యని చాలా చక్కగా చూసుకో, అలాగే ఆమె చేత ఏ రకంగా బాబా నామం జపించాలో అనేది కూడా బాబా స్వయంగా ప్రాక్టీస్ చేయించి మరీ చెప్పారనమాట. ఆ భర్తను ఉద్దేశిస్తూ, ఆ హెరాల్డ్ రెడ్ని ఉద్దేశిస్తూ బాబా ఇలా అన్నారు, ఇఫ్ యూ హ్యాడ్ స్లెప్ట్ వెల్, రాత్రి నువ్వు బాగా నిద్రపోయావా లేదా అని ఈ హెరాల్డ్ని బాబా అడిగారనమాట. On the schedule that day were the dedication ceremonies of the center. The mayor of the Myrtle Beach had been invited and the NBC TV cameramen were to come from New York and film the proceedings for the nationally televised Dave Gorivay show. అయితే ఆ రోజు ఉన్నటువంటి షెడ్యూల్లో భాగంగా పర్సనల్ ఎంట్రీస్ అయిపోయాయి, ప్రైవేట్ ఎంట్రీస్ అయిపోయాయి. ఆ తర్వాత కొన్ని సెంటర్లో కొన్ని ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమాలు అవి ఆ రోజు షెడ్యూల్లో ఉన్నాయి. అయితే ఆ కార్యక్రమాలకి ముఖ్య అతిథులుగా వీళ్ళు ఈ మర్టిల్ బీచ్ వాళ్ళు కొంతమందిని ఇన్వైట్ చేశారు. ఆ ఇన్వైట్ చేసినటువంటి వాళ్ళలో మర్టిల్ బీచ్కి మేయర్ ఆయన్ని కూడా ఇన్వైట్ చేశారు. ఆయనతో పాటు NBC టీవీ అని చెప్పేసి అమెరికాలో ఈ సుప్రసిద్ధమైనటువంటి టెలివిజన్ ఛానల్, దానికి సంబంధించినటువంటి కెమెరామ్యాన్ కూడా ఆ రోజు వస్తూ ఉన్నాడు. ఆయన ఆ రోజు జరిగే కార్యక్రమాలంతటినీ కూడా టెలికాస్ట్ ఆ రోజుల్లో డేవ్ గోరవే షో అని చెప్పేసి అది ప్రతి శుక్రవారం టెలికాస్ట్ అవుతూ ఉండేది. అమెరికాలో జరిగినటువంటి ప్రముఖమైన కార్యక్రమాలు ఏవైనా ఉంటే వాటిని ఈ
డేవ్ గోరేవే అని చెప్పేసి ఆయన దాన్ని అంటే హోస్ట్గా వ్యవహరిస్తూ ఉంటాడు. ఆ కార్యక్రమాల గురించి చెప్తూ ఉంటే 1 గంట పాటు దాన్ని ప్రసారం చేస్తూ ఉండేవారనమాట. అయితే దానికి సంబంధించి ఆ ప్రోగ్రాంలో దీన్ని టెలికాస్ట్ చేద్దామని చెప్పేసి ఆ ఎన్బీసీ టీవీ అది న్యూయార్క్లో ఉండేది, దాని నుండి కెమెరామ్యాన్ కూడా రావడం జరిగింది. ఇట్ వాజ్ ఆల్సో ద ఓపెన్ డే ఫర్ ద టౌన్ పీపుల్ ఆఫ్ మర్టిల్ బీచ్ టు కమ్ ఫర్ బాబాస్ దర్శన్ అండ్ ద ఈవెంట్ హ్యాడ్ బీన్ పబ్లిసైజ్డ్ ఇన్ లోకల్ పేపర్స్. అయితే ఆ రోజు ఇంత పెద్ద కార్యక్రమం పెద్ద ఎత్తున జరుగుతూ ఉంది కాబట్టి ఆ రోజు వీళ్ళు మర్టిల్ బీచ్లో ఇట్స్ ఎన్ ఓపెన్ డే, అంటే బయట వాళ్ళు కూడా వచ్చి బాబాను దర్శించుకునేందుకు అవకాశాన్ని కల్పించారు. అయితే ఆ రోజు అందరూ రావచ్చు, అందరూ ఆహ్వానితులే అన్నట్టుగా పత్రికల్లో ప్రకటనలు కూడా వేశారు, బాబాను దర్శనం చేసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి పబ్లిసిటీ కూడా ఇచ్చారన్నమాట లోకల్ న్యూస్ పేపర్స్లో. At 8:30 a.m., Baba came to the barn. He stationed Margaret Krask and Agnes Barron at the front steps to write down the names of those coming for the darshan. అయితే బాబా ఈ బార్న్లోకి వచ్చారు, అక్కడ దర్శన కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయబడింది. అయితే బాబా 8:30 అయింది, ఆయన వచ్చి ఈ బార్న్లో ఉన్నటువంటి ఆసనం మీద కూర్చుని ఉన్నారు. బాబా మార్గరెట్ క్రాస్క్ని అలాగే ఆగ్నెస్ బ్యారన్ని వీళ్ళిద్దరిని పిలిచి ఆ బార్న్ ఎంట్రన్స్లో వీళ్ళిద్దరిని నిల్చొని ఉండమని చెప్పారనమాట. నిల్చొని ఉండి ఎవరైతే ఆ రోజు నన్ను దర్శనం చేసుకోవడానికి వస్తూ ఉన్నారో వాళ్ళందరి పేర్లు నోట్ చేసుకోండి అని చెప్పి బాబా ఆదేశం ఇచ్చారు. మార్గరెట్ వాజ్ ఇన్స్ట్రక్టెడ్ టు టెల్ ఈచ్ వన్. అలాగే మార్గరెట్ క్రాస్కి ఇంకొక బాధ్యత కూడా చెప్పారు. అదేమిటి అంటే ఆ వచ్చేవాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరికి నువ్వు ఈ విషయం చెప్పు అని బాబా అన్నారు. ఏంటి ఆ విషయం అంటే, ఐ హ్యావ్ ఎ మెసేజ్ ఫర్ యూ ఫ్రమ్ బాబా. యు ఆర్ నాట్ టు ఆస్క్ క్వశ్చన్స్ అండ్ దేర్ విల్ బి నో ప్రైవేట్ ఇంటర్వ్యూస్ టుడే. జస్ట్ యాక్సెప్ట్ బాబాస్ లవ్ అండ్ దర్శన్. ఈ విషయాన్ని బాబా చెప్పని చెప్పారు. అంటే వచ్చేవాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరికి ఆమె ఏం చెప్పాలి అంటే, బాబా నుండి నీకు ఒక సందేశం ఉంది. అదేమిటి అంటే బాబాని ఎటువంటి ప్రశ్నలు వేయకూడదు, అలాగే ఆయనతో ప్రైవేట్ ఇంటర్వ్యూ కావాలని కూడా అడగకూడదు. ఎందుకంటే ఈరోజు షెడ్యూల్లో ప్రైవేట్ ఇంటర్వ్యూస్ అనేవి లేవు. జస్ట్ యాక్సెప్ట్ బాబాస్ లవ్ అండ్ దర్శన్. ఆయన యొక్క ప్రేమను అలాగే ఆయన యొక్క దర్శనాన్ని మాత్రమే నువ్వు స్వీకరించి వెళ్ళు, ఇంకా ప్రశ్నలు ఏవి అడక్కు అని చెప్పేసి వచ్చే వాళ్ళందరికీ మార్గరెట్ క్రాస్క్ చెప్తూ ఉండాలి. జీన్ షా వాజ్ టు యాడ్ దట్ దే షుడ్ ఈట్ ద ప్రసాద్ బాబా వుడ్ గివ్ దెమ్. అలాగే జీన్ షా ఈ మార్గరెట్ క్రాస్క్ పక్కనే ఉండి మరొక విషయం చెప్పాలి. అదేమిటి అంటే, బాబా మీకు ప్రసాదంగా ఒక స్వీట్నో దేన్నో ఇస్తూ ఉంటారు, దాన్ని మీరు వెంటనే తినేయాలి అని చెప్పి అక్కడ వచ్చే వాళ్ళందరికీ ఆమె చెబుతూ ఉండాలన్నమాట. ఎందుకంటే సాధారణంగా మన ఇండియన్ కల్చర్లో ఈ ప్రసాదం అనేది అంటే ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి వ్యక్తుల దగ్గరికి వెళ్తే వాళ్ళు ప్రసాదం ఇవ్వడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. దాన్ని మనం చాలా పవిత్రంగా చూసి తింటూ ఉంటాం. కానీ వెస్టర్నర్స్కి ఈ ప్రసాదం అనేది ఆ కల్చరే లేదు కాబట్టి ఈ ప్రసాదం గురించి కూడా చెప్తూ ఉందన్నమాట. బాబా తన చేత్తో ప్రసాదం ఇస్తారు, దాన్ని మీరు వెంటనే తినేయాలి అని ఆదేశాన్ని కూడా అక్కడ ఆ జీన్ షా ఆ వచ్చే వాళ్ళకి చెబుతూ ఉంది. అట్ ఫస్ట్ ఓన్లీ ఎ ఫ్యూ పర్సన్స్ వర్ ప్రెజెంట్. బాబా డిసపియర్డ్ బిహైండ్ ద బార్న్ ఫర్ ఎ వైల్ అండ్ దెన్ వెంట్ బ్యాక్ ఇన్ అండ్ సాట్ డౌన్ ఆన్ ద లాంగ్ బ్యాక్ హెయిర్. అయితే ఆ కార్యక్రమం ప్రారంభం అనగానే మొట్టమొదట అతి కొద్ది మంది మాత్రమే ఉన్నారు. బాబా కొంతసేపు వెళ్ళి ఆ బార్ను వెనక ప్రాంతానికి వెళ్ళి మరలా వచ్చి ఆయన ఒక ఆసనం మీద కూర్చున్నారు. దాన్ని ఇక్కడ వర్ణిస్తూ ఉన్నారు. ఆ బ్యాక్ అనేది చాలా ఎత్తులో ఉంది, మనం ఆ ఫోటోలో చూడొచ్చు. సాధారణంగా కుర్చీలకి ఇంతవరకే ఉంటుంది, కానీ ఆయన కూర్చున్నటువంటి ఆ చైర్కి ఆ బ్యాక్ ఆ రెస్ట్ తీసుకున్న ప్రాంతం చాలా పై వరకు ఉంది. ఫస్ట్ ఆల్ దోస్ స్టేయింగ్ ఆన్ ద సెంటర్ అండ్ ఇన్ ద మెటల్ బీచ్ లైన్డ్ అప్ అవుట్ సైడ్ టు రిసీవ్ ద ప్రసాద్ ఆఫ్ ఎ చెర్రీ అండ్ మింట్స్. ముందుగా ఆ సెంటర్లో ఉండే సభ్యులు అలాగే మెటల్ బీచ్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఒక లైన్లో వస్తూ బాబా నుండి ప్రసాదంగా ఆ రోజు ప్రసాదంగా కొన్ని చెర్రీస్ మింట్స్ ఇస్తూ ఉన్నారన్నమాట. వాటిని వాళ్ళు తీసుకునేందుకు లైన్లో నిల్చొని ఉన్నారు. అయితే మనకు టైం అవుతుంది కాబట్టి బుక్ రీడింగ్ని ఇంతతో ఆపుదాం. నెక్స్ట్ వీక్ మిగిలిన దాన్ని కంటిన్యూ చేద్దాం. ఇప్పుడు ఒక ఫిల్మ్ ఉంటుంది, అవతార్ మెహర్ బాబా కీ జై.
Age after age, when the wick of righteousness burns low, the Avatar comes yet once again to rekindle the torch of love and truth. Age after age, amidst the clamor of disruptions, wars, fear, and chaos, rings the Avatar's call, "Come all unto me." Although because of the veil of illusion, this call of the One may appear as a voice in the wilderness, its echo and re-echo nevertheless pervades through time and space to rouse at first a few and eventually millions from their deep slumber of ignorance. And in the midst of illusion, as the voice behind all voices, it awakens humanity to bear witness to the manifestation of God amidst mankind. The time is come. I repeat the call and bid all come unto me. This time-honored call of mine thrills the hearts of those who have patiently endured all in their love for God, loving God only for love of God. There are those who fear and shudder at its reverberations, or resist, and there are yet others who, baffled, fail to understand why the highest of the high, who is all-sufficient, need necessarily give this call to humanity. Irrespective of doubts and convictions, and for the infinite love I bear for one and all, I continue to come as the Avatar, to be judged time and again by humanity in its ignorance, in order to help man distinguish the real from the false. Baba interrupted the program to go to a nearby field where there were some 20,000 poor people being given a free meal. In their devotion to Baba, they would not even start eating their meal until Baba came and shared a little of it with them. This was the only actual break that I saw him make all day. One loses oneself in an experience like that. Just become lost in it. Really overwhelmed by it, I might add. At least I did. Hear me, he calls to everyone. Hear me, to sustain the world I've come. Oh, hear me, for my life I give for you. For soon the day will come when everyone will know the truth. The schedule was for Baba to leave at 6 p.m. But still, there were so many pressing forward to see him and have a contact with him that he climbed up on top of the car. Baba's love radiance lent a special kind of glow to the whole atmosphere. One did not remain static and crystallized as one was being around Baba. There was always some kind of a dissolving process that took place. And on this occasion, it was really gigantic. It was devastating to the hard shell of the personality self, the crystallized self. When that begins to dissolve, something else can happen within, and one is able to experience love at a much greater intensity than ordinarily, and actually to express, to feel that love. Even after Baba left, people were coming by the thousands until late at night, and of course they did not get to see Baba that day. So he arranged to have another darshan program on the 26th of September 1954 near the trust's office in that compound. And people came forward, the same as they had at the big mass darshan, had their intimate contact with him, their love contact with him. From a Western point of view, their devotional way of expressing themselves was much more impressive than in the West. You'd think people would come forward and shake hands, but in India they want to come forward and put their head at the master's feet, kiss his feet, do things like that,
the sense of appreciation seemed much more intense. To continue with Baba's words from the call, invariably muffled in the cloak of the infinitely true humility of the Ancient One, the divine call is at first little heeded, until in its infinite strength spreads in volume to reverberate and keep on reverberating in countless hearts as the voice of reality. Strength begets humility, whereas modesty bespeaks weakness. Only he who is truly great can be really humble. When, in the firm knowledge of it, a man admits his true greatness, it is in itself an expression of humility. He accepts his greatness as most natural and is expressing merely what he is, just as a man would not hesitate to admit to himself and others the fact of his being man. For a truly great man who knows himself to be truly great, to deny his greatness would be to belittle he indubitably is. For whereas modesty is the basis of guise, true greatness is free from camouflage. On the other hand, when a man expresses a greatness he knows or feels he does not possess, he is the greatest hypocrite. Honest is the man who is not great, and knowing and feeling this, firmly and frankly states that he is not great. There are more than a few who are not great, yet assume a humility in the genuine belief of their own worth. Through words and actions, they express repeatedly their humbleness, professing to be servants of humanity. True humility is not acquired by merely donning a garb of humility. True humility spontaneously and continually emanates from the strength of the truly great. Voicing one's humbleness does not make one humble. For all that a parrot may utter, "I am a man," it does not make it so. Better the absence of greatness than the establishing of a false greatness by assumed humility. Not only do these efforts at humility on man's part not express strength, they are, on the contrary, expressions of modesty born of weakness, which springs from a lack of knowledge of the truth of reality. Beware of modesty. Modesty, under the cloak of humility, invariably leads one into the clutches of self-deception. Modesty breeds egoism, and man eventually succumbs to pride, assumed humility. The greatest greatness and the greatest humility go hand in hand, naturally and without effort. When the greatest of all says, "I am the greatest," it is but a spontaneous expression of an infallible truth. The strength of his greatness lies not in raising the dead, but in his great humiliation when he allows himself to be ridiculed, persecuted, and crucified at the hands of those who are weak in flesh and spirit. Throughout the ages, humanity has failed to fathom the true depth of the humility underlying the greatness of the Avatar, gauging his divinity by its acquired limited religious. Even real saints and sages who have some knowledge of the truth have failed to understand the Avatar's greatness when faced with his real humility. Age after age, history repeats itself when men and women, in their ignorance, limitations, and pride, sit in judgment over the God-incarnated man who declares his godhood,
and condemn him for uttering the truths they cannot understand. He is indifferent to abuse and persecution, for in his true compassion he understands. In his continual experience of reality he knows, and in his infinite mercy he forgives. God is all. God knows all, and God does all. When the Avatar proclaims he is the Ancient One, it is God who proclaims his manifestation on earth. When man utters for or against the Avatarhood, it is God who speaks through him. It is God alone who declares himself through the Avatar and mankind. I tell you all with my divine authority that you and I are not we, but one. You unconsciously feel my Avatarhood within you. I consciously feel in you what each of you feel. Thus, every one of us is Avatar in the sense that everyone and everything is everyone and everything at any time and for all time. The big mass darshan program was really only the beginning of what was later described as 3 incredible weeks with Meher Baba. There were many other days which seemed equally incredible, just incredible. It was so wonderful being with him. Coming to India was the culmination of many years of longing and inner striving to be near to him. Being in his presence day after day brings about a radical change in one's inner being. Baba himself is unlimited, infinite consciousness. He is unlimited light, unlimited truth, unlimited reality, unlimited love, the ocean of divine love. Being in his presence, we were exposed to these very truths, this very reality, enveloping and permeating and just filling us with mostly his divine love. Baba goes on to say in the call, there is nothing but God. He is the only reality, and we all are one in the indivisible oneness of this absolute reality. When the one who has realized God says, I am God, you are God, and we are all one, and also awakens this feeling of oneness in his illusion-bound selves, then the question of the lowly and the great, the poor and the rich, the humble and the modest, the good and simply vanishes. It is his false awareness of duality that misleads man into making illusory distinctions and filing them into separate categories. I repeat and emphasize that in my continual and eternal experience of reality, no difference exists between the worldly rich and the poor. But if ever such a question of difference between opulence and poverty were to exist for me, I would deem him really poor who, possessing worldly riches, possesses not the wealth of love for God. And I would know him truly rich who, owning nothing, possesses the priceless treasure of his love for God, his poverty that kings could envy, and that makes even the King of Kings his slave. So many times I have thought about you in the darkness of my room all alone. And now it seems that all of my thoughts of you, it seems that somehow they have grown. For you mean so much more to me, so much more than I had ever known. For you're all that is in life,
Yes, you're all that is in life. You're all that is in life. Now your spirit, it lies inside of me, and it runs through the blood in my veins. I guess that's why all that I know it's that I will see you again. Well, if you're in me, well, if I'm in you, then for everything it must be the same. Then you're all that is in life. Then you're all that is in life. You're all that is. You're all that lives. You're all that Know, is therefore, that in the eyes of God, the only difference between the rich and the poor is not of wealth and poverty, but in the degrees of intensity and sincerity in the longing for God. అవతార్ మెహర్ బాబా కీ జై. రెండు ముఖ్యమైన అనౌన్స్మెంట్స్ అండి. వచ్చే నెల అనగా జూలై 2వ తేదీన ఆల్రెడీ అనౌన్స్ చేసినట్టుగానే అవతార్ మెహర్ బాబా కోటి సెంటర్ హైదరాబాద్ యొక్క గోల్డెన్ జూబ్లీ సెలబ్రేషన్ స్వర్ణోత్సవాన్ని మనం ఆ రోజు జరుపుకుంటున్నాం. ఇది విఎస్టీ జంక్షన్ దగ్గర బాగలింగంపల్లిలో ఉన్న ఆర్టీసీ కళ్యాణ మండపంలో ఉదయం 8 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు ఈ కార్యక్రమం, ఈ వేడుక జరుగుతుంది. అందరినీ ఆహ్వానించవలసిందిగా, ఈ వేడుకలో పాల్గొవలసిందిగా ప్రార్థన. ఆ తర్వాత ఆగస్ట్ మాసంలో 12, 13 వీకెండ్ వచ్చిందండి. ఈ రోజుల్లో ఒక ప్రత్యేకమైన సెమినార్, బాబాతో ఏ రకంగా జీవనాన్ని, బాబా చెప్పినట్టుగా ఏ విధంగా జీవనాన్ని నడుచుకోవాలి అనే టాపిక్పై అనే ఫోకస్తో ఈ యొక్క కార్యక్రమం, సెమినార్ 15 నుంచి 35 సంవత్సరాల వరకు వయసు గ్రూప్లో ఉన్న వాళ్ళకి ప్రిఫరెన్స్. అయితే యంగ్ ఎట్ హార్ట్ అన్నారు, ఆ రకంగా అనుకున్న వాళ్ళందరూ కూడా అందులో పాల్గొవచ్చు. ఇది ఫోకస్డ్గా రెసిడెన్షియల్ సెమినార్ కాబట్టి అందరికీ ఒక లిమిట్ ఉందండి. పార్టిసిపెంట్స్ 75 మంది మాత్రమే మనం అకామిడేట్ చేయగలం. సో ఆ రకంగా గూగుల్ ఫామ్లో వారి యొక్క ఆసక్తి ఉన్నవాళ్ళు, అవకాశం ఉన్నవాళ్ళు అప్లై చేస్తే కార్యక్రమంలో పాల్గొనడానికి, ఏర్పాట్లు చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అవతార్ మెహర్ బాబా కీ జై. ఇప్పుడు ప్రేయర్స్ మరియు ఆర్తి. अवतार मेहर बाबा की ओ परवरदिगार सर्वपोषक सर्वरक्षक నీవు ఆదియును అంతమును లేనివాడవు, అద్వయుడవు, నిరుపమారుడవు. నీ ప్రమాణమెవ్వరును ఎరుంగనేరరు. నీవు వర్ణము, నామము, రూపము, గుణములు లేనివాడవు. నీవు అపరిమితుడవు, గంభీరుడవు, ఊహాతీతుడవు, భావనాతీతుడవు, శాశ్వతుడవు, నాశము లేనివాడవు. నీవు అవిభాజ్యుడవు. దివ్య చక్షువులతో గాని నిన్నెవరునూ చూడజాలరు.
నీవు ఎల్లప్పుడూ నుంటివి, నీవు ఎల్లప్పుడూ నున్నావు, నీవు ఎల్లప్పుడూ నుందువు. నీవు అంతటను గలవు, నీవు అన్నింటనున్నావు, మరి నీవు అంతటికి అన్నింటికి ఆవలనుందువు. నీవు ఆకాశమనగలవు, పాతాళమనగలవు. నీవు వ్యక్తుడవు, అవ్యక్తుడవు. అన్ని భూమికలనున్నావు, అన్ని భూమికలకు అతీతుడవు. నీవు మూడు లోకాలలో అగోచరుడవు, స్వతంత్రుడవు. నీవు సృష్టికర్తవు, ప్రభులకు ప్రభుడవు. అందరి మనస్సులను హృదయములను ఎరిగినవాడవు. నీవు సర్వశక్తిమంతుడవు, సర్వవ్యాపివి. నీవే అనంత జ్ఞానము, అనంత శక్తియు, అనంత ఆనందమును. నీవు జ్ఞానసాగరుడవు, సర్వజ్ఞుడవు, అనంత జ్ఞానివి, త్రికాల వేదివి. జ్ఞానమే నీవు. నీవు సర్వదయాళుడవు, నిత్య శుభంకరుడవు. నీవు ఆత్మలకెల్లనాత్మవు, అనంత గుణ విశిష్టుడవు. నీవు సత్య జ్ఞాన ఆనందముల త్రిమూర్తివి. నీవే సత్యమునకు మూలము, ప్రేమ మహాసాగరుడవు. నీవు పురాణ పురుషుడవు, సర్వోన్నతుడవు. నీవు ప్రభుడవు, పరమేశ్వరుడవు. నీవు పరుడవు, పరాత్పరుడవు. నీవు పరబ్రహ్మవు, పరమాత్మవు. అల్లాహ్, ఇలాహి, యజ్దాన్, అహురమజ్దా, ప్రీతముడైన భగవంతుడవు. నీవు ఈజత్ అనబడి ఏకైక పూజుడవు. ఓం పరబ్రహ్మ పరమాత్మ యా యజ్దాన్ లా ఇలాహ ఇల్లల్లాహ్, ఓ గాడ్ ఫాదర్ ఇన్ హెవెన్. పరమదయానిధి భగవో ఈశ్వర, మా పాపములన్నిటికీ మేము పశ్చాత్తాపడుచున్నాము. అసత్యము, అధర్మము, అపవిత్రమును అగమా ప్రతి తలంపునకు మేము పశ్చాత్తాపడుచున్నాము. పలికియుండరాని పలికిన ప్రతి మాటకును, చేసియుండరాని చేసిన ప్రతి చేతకును మేము పశ్చాత్తాపడుచున్నాము. స్వార్థముచే ప్రేరేపింపబడిన ప్రతి పనికిని, ప్రతి మాటకును, ప్రతి తలంపునకును, ద్వేషముచే ప్రేరేపింపబడిన ప్రతి పనికిని, ప్రతి మాటకును, ప్రతి తలంపునకును మేము పశ్చాత్తాపడుచున్నాము. ముఖ్యముగా కామముతో కూడిన మా ప్రతి తలంపునకు, కామ ప్రేరితమగు మా ప్రతి చేతకును, పలికిన ప్రతి అనృతమునకు, సమస్త కపట వర్తనమునకు, ఆడి తప్పిన ప్రతి వాగ్దానమునకు, సమస్త పరనిందలకు, పరోక్ష నిందలకు మేము పశ్చాత్తాపడుచున్నాము. ఇంకనూ ముఖ్యముగా కూడా పరులకు నాశనమనగూర్చిన మేము చేసిన ప్రతి పనికిని, ఇతరులకు బాధ కలిగజేసిన మేము ఆడిన ప్రతి మాటకును, చేసిన ప్రతి చేతకును, ఇతరులకు బాధ కలుగవల్లని మేము కోరిన ప్రతి కోరికను మిక్కిలి పశ్చాత్తాపడుచున్నాము. అపార దయానిధి భగవో ఈశ్వర, మేము చేసిన ఈ పాపములన్నిటినీ క్షమింపబెడుకొనుచున్నాము. తలపులలో, మాటలలో, చేతలలో నీ ఇచ్ఛానుసారము నడుచుకొనజాలక నిరంతరము విఫలమగుచున్న మమ్ములను క్షమింపబెడుకొనుచున్నాము. ప్రియతమ దైవమా, నిన్ను అధికాధికముగా ప్రేమించుటకును, ఎంతో అధికముగా, ఇంకనూ అధికముగా నీతో ఐక్యమగునంతటి అర్హత గల వారమగునంత వరకు మా అందరికీ తోడ్పడము. ఇంకనూ బాబా కొంగును చిట్ట చివరి వరకు వీడకుండని విధముగా మాకందరికీ సహాయభూతుడవకము. అవతార్ మెహర్ బాబా కీ జై. अवतार मेहर बाबा की जय। देवादिदेवा प्रेम स्वभाव प्रभो मेहर बाबा, प्रियतमा मन सुहारती दे, प्रियतमा मन सुहारती दे। ప్రేమ జ్యోతి మా హృది వెలిగించు, కామ క్రోధముల మది తొలగించు,
ప్రేమ జ్యోతి మా హృది వెలిగించు కామ క్రోధముల మది తొలగించు దామను వీడక నిన్ను ప్రేమించు దామను వీడక నిన్ను ప్రేమించు మము కరుణించవయా ప్రియతమా మనసు హారతిదే ప్రియతమా మనసు హారతిదే దేవాదిదేవా ప్రేమ స్వభావ ప్రభో మెహర్ బాబా ప్రియతమా మనసు హారతిదే ప్రియతమా మనసు హారతిదే నీ దివ్య నామమే మదిని స్మరించు నీ దివ్య రూపమే హృది తిలకించు నీ దివ్య నామమే మదిని స్మరించు నీ దివ్య రూపమే హృది తిలకించు నీ దివ్య పదములే ఆరాధించు నీ దివ్య పదములే ఆరాధించు మము కరుణించవయా ప్రియతమా మనసు హారతిదే ప్రియతమా మనసు హారతిదే దేవాదిదేవా ప్రేమ స్వభావ ప్రభో మెహర్ బాబా ప్రియతమా మనసు హారతిదే ప్రియతమా మనసు హారతిదే అహంకారము ఆరతి కాగా ఇహమే పరమై ప్రకాశించగా అహంకారము ఆరతి కాగా ఇహమే పరమై ప్రకాశించగా పాహి శరణు సాయుజ్యము పొందగా పాహి శరణు సాయుజ్యము పొందగా మము కరుణించవయా ప్రియతమా మనసు హారతిదే ప్రియతమా మనసు హారతిదే దేవాదిదేవా ప్రేమ స్వభావ ప్రభో మెహర్ బాబా ప్రియతమా మనసు హారతిదే ప్రియతమా మనసు హారతిదే జై బాబా బోలో మెహర్ బాబా 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 జై
अवतार मेहर बाबा की जय, प्रेम अवतार मेहर बाबा की जय, मौन अवतार मेहर बाबा की जय।